witnessed the inaugurations of Enrichment Center, an activity-based learning center launched by Take Solutions as a new beginning in this new year aimed at creating a meaningful change in the way we learn and live. This enrichment center has been designed to support and nurture children through activity-based learning, focusing on life skills, creative values, emotional well-being, and holistic development. It is indeed a proud moment for all of us. We take a step towards empowering our younger generations. To formally begin the program, may I request our respected dignitaries to kindly come forward and take their places on the dais. Sri Prasad Anmula Garu, Chief Guest. Founder and Director, RiskGuard Enterprise Solutions, OPC Private Limited, Hyderabad. 17 plus years of corporate and entrepreneurial experience in project management, risk management and cyber security. Former Regional Director, CIM SME. Former Program Manager at Claro Software Solutions and Angle One. Trained 100 plus professionals in CAMP, PPM, CISM, Lean Six Sigma. Awards, Businessman 50 Under 50, CEO Club Award. SS Agiaguras Recognition. Jury and Technical Elevator for National Level Hackathons, including Smart India Hackathon. Tech Resource Person for colleges across 5 states, delivering lectures on cyber security, AI, ML, emerging technologies. India's first global AI delegate of GAFAI. A warm round of applause, please. Mr. Yerasani Joshia Guest. Counseling psychologist with 2.5 plus years of professional experience, specialized in individual and group counseling for stress, anxiety, depression, and relationship issues. Experience with Nispera Hyderabad and Symbiosis Center for Emotional Well-being. Conducts workshops, content creation, and campus initiatives on mental health. Focused on emotional well-being and holistic growth. A warm round of applause, please. Mrs. P. Manjula, Principal of Sutra School. Post-graduation in English, Diploma in Elementary Education. 10 plus years of teaching experience focused on academic excellence, discipline, and student development. A round of applause. Mr. Avin B., Founder and Directors of Take Solutions, Talent Acquisition Platform for Empowerment of Students. 40 plus years of experience as technical guide, faculty support trainer, career conducive mentor, advisory board member. Academic background, BTech Civil Engineering, BA in Physiology and English. Literature, postgraduate, diploma in food and nutrition. Developed diplomas in elementary education and sports coaching. Specialized in child physiology, hypotherapy, sales and marketing, sports science, event management, photography, video editing, digital marketing, AI tools, and cooking. Engaged in social initiatives, awareness runs, Dan Utsav, Joyride, supporting orphanages, old age homes, and undeserved communities. Activity supports
startups and aspiring entrepreneurs. Visionary behind the Take Solutions initiative. A big round of applause, please. With all our respected guests on stage, we now proceed to lighting the ceremonial lamp symbolizing the knowledge, wisdom, and bright beginning. May I request our dignitaries to kindly light the lamp. We now began the program on a graceful note. Please welcome Kiyosha for the inaugural dance. Over to you, Kiyosha.
opening the day with a graceful dance. Now I invite Sri Prasad Anumula Garu to share few words with us. గుడ్ మార్నింగ్ గారు. మీ అందరికి అర్థమైంది వాట్స్ ఈరోజు ఈవెంట్ ఏంటో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఎనీవన్ అన్ ఐడియా? థ్యాంక్ యూ సూత్ర స్కూల్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. జనరల్గా ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలంటే చాలా గట్స్ ఫీలింగ్ ఉండాలి, కరెంట్ ఫీలింగ్. టువర్డ్స్ జనరేషన్, ఇప్పుడున్న పేరెంట్స్ జనరల్గా ఎలా అంటే మనం ఒక వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్లో స్టార్ట్ అయ్యాము. బుక్స్, లైబ్రరీస్ అంతవరకు అయిపోయాము. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఆన్ మొబైల్స్, టాబ్లెట్స్, ల్యాప్టాప్స్, టీవీస్. సో కంప్లీట్ డిజిటల్ లేయర్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలకి. అంటే మేబీ పేరెంట్స్ టైం ఉండక we are giving mobiles to the people, so they are learning on their own. At the same time, ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఒకటే కాకుండా కొంచెం క్రియేటివిటీ యాంగిల్ కావాలి అంటే, కొంచెం ఇన్నోవేషన్ కానీ కొంచెం క్రియేటివిటీ కావాలంటే we need some kind of these programs which can give the activity. సో ఆ యాక్టివిటీస్ లో ఉంది మనం పాజిటివ్ పాయింట్ ఫర్ ది యాక్టివిటీస్. ఐసోలేట్ కాకుండా సింగిల్ గా, ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమంటే ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ కి ఏమవుతుంది, మనం ఏం నేర్చుకుంటే అదే కరెక్ట్ అనుకుంటాం. అలా కాకుండా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తో ఉండి ఆ టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ నేర్చుకుంటే దే విల్ లెర్న్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, దే విల్ లెర్న్ ఫర్ ద లైఫ్. ఇదే ఏదైతే ఏజ్ గ్రూప్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ అప్ టు 10 years, దిస్ ఇస్ అ మౌల్డింగ్ ఏజ్. యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా మనం ఏం చెప్తామో పీపుల్, స్టూడెంట్స్ విల్ లెర్న్ ద సేమ్. ఆ ఇంపాక్ట్ తర్వాత ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే కల్చర్ మనం బిల్డ్ చేస్తామో ఇట్ విల్ బి ఫర్ ది లైఫ్, ఆ కల్చర్ అనేది. సో థ్యాంక్ యూ అవిన్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ దిస్ ఎర్లీ ఏజ్. దీస్ ఆర్ ద రైట్ మూమెంట్ టు లెర్న్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పీపుల్. అంటే మనం జనరల్ గా లేట్ గా రియలైజ్ అవుతాం, ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్, అయ్యో వాట్ ద కెరీర్ అనేది మనం అప్పుడు ఆలోచిస్తాం. బట్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం, దే విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ టువర్డ్స్ ది గోల్. పేరెంట్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనకు ఒక అంబిషన్ ఉంటుంది పేరెంట్ గా, మనం ఇది చేయలేకపోయాము అని. దట్ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. దే కెన్ విజువలైజ్ దర్ విజన్స్ and they can execute at this stage. This is a right moment to start activity based. Already know, learn, implement, transform yourself. Already the tagline whatever the teams has, know. మనం ఏం నేర్చుకున్నామో we should have awareness and then learn. ఆ అవేర్నెస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక లెర్నింగ్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత then it should be implemented at a practical stage. మనం ఆల్ థియరిటికల్ గా బుక్స్ లో చదివాము, ఎగ్జామ్ రాసాం, పాస్ అయ్యాం, ఇస్ డన్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్ అకాడమిక్స్? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, మార్క్స్ వస్తాయి, గుడ్ గ్రేడ్స్, 90%, 99% ఇస్ గుడ్, అకాడమికల్లీ ఆన్ పేపర్ ఇస్ గుడ్. బట్ నేను యాక్చువల్గా పీపుల్ని చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ పీజీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యా కూడా దే డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్స్ టు బింగ్ ఇన్ విత్ ద పీపుల్. బట్ ఏదైతే ఇప్పుడు యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ వేర్ రియల్ లెర్నింగ్ విల్ కమ్స్. లెర్నింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ రియల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఆ రియల్ లెర్నింగ్ అనేది ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు దిస్ యాక్టివిటీ. థ్యాంక్స్ Aven for inviting me and utilize this opportunity. This as a pilot project, we can modelize this in the coming schools as well. All the best for your future and this base of this learning. Thank you all. Your guidance, insight and encouragement will inspire both children and parents as we take the initiative forward. Thank you for your valuable words, sir. Rasani Joshua to share a few words with us. Okay. ఒకసారి చూడండి అందరూ, మంచిగా ఉన్నాను, నేను డ్రెస్ బాగుందా?
మీ డ్రెస్ కూడా బాగుంది, మంచిగా కలర్ కలర్ ఉన్నారు ఈరోజు అందరు. ఓకే సరే, ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈరోజు? నిజంగా ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నారు? ఎందుకు? కైట్ ఎగరేస్తున్నారు, అరే వెరీ గుడ్. ఇంకా ఓకే, సో పుట్ హ్యాండ్స్ డౌన్, కింద పెట్టండి, చేతి కింద పెట్టండి. సరే, సో అక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినట్టు నా పేరు జోషువా, నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ని. ఎప్పుడైనా విన్నారా సైకాలజిస్ట్ అంటే? ఎవరు సైకాలజిస్ట్ తెలుసా మీకు? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఏజ్ కేటగిరీ ఎంత? 5th క్లాస్ లోపు ఎంతమంది ఉన్నారు చేయొద్దండి? ఓకే, 5th క్లాస్ అబౌవ్ ఎంతమంది ఉన్నారు చేయొద్దండి? 5th తర్వాత. ఓకే సరే, 6th 7th 8th పెద్ద కళ్ళు ఉన్నారు, 9th 10th. ఓకే 9th వరకు ఉన్నారు. ఓకే పెద్ద కళ్ళు ఇద్దరు. సరే, సో 7th 8th 9th నుంచి ఎవరన్నా ఇద్దరు రాగలుగుతారా? 2 people, any 2 volunteers. Yes. ఇద్దరు. ఎస్. ఓకే దా వచ్చేసి ముగ్గురా, నో వరీస్. సరే, స్టేజ్ మధ్యలోకి వచ్చాయి. అయితే మీరందరూ సైలెంట్ ఉండాలి. ఏం చేయాలి? సరే, ఇప్పుడు అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక పేపర్ ఇస్తారు అనమాట. కనిపిస్తుందా మీకు ఈ పేపర్? సో ఈ పేపర్ లో మీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ రాయబడి కదా, చదవండి ఒకసారి కదా. సరే, ఇప్పుడు మీరు వర్డ్ ని చదివారు కదా, ఇప్పుడు మీరు కలర్ ని చదవాలి. ఆరెంజ్ అనే వర్డ్ ఏ కలర్ లో ఉంది? తర్వాత రెడ్, గ్రీన్. ఓకే, అర్థమైందా? సరే, సో మీరు నేను మీకు 2 minutes ఇస్తాం, సరేనా? టైమర్ పెట్టేద్దాం, చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారు. ఓకే సరే, సో ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు ముగ్గురులో? సరే, నువ్వు ఫస్ట్ ఉన్నవాటి నువ్వు వచ్చాయి, సరేనా? ఇట్లా వాళ్ళకి సరే, సో ఎస్, సో ఇవన్నీ కాదు, నువ్వు ఎన్ని చెప్పగలితే అన్ని. సరే, 1 minute పెట్టుకుందాం. 1 minute లో నువ్వు ఎన్ని చెప్పగలితే అన్ని. ఓకే, కలర్ నేమ్ మాత్రమే, కలర్ వర్డ్ కాదు. ఏదైనా చెప్పినట్టు మీరు కరెక్ట్ చెప్తున్నా మీరు చూడాలి. ఓకే రెడీయా? ఏది అదా? గ్రే. గ్రే. ఓకే సరే, రెడీయా మీరు అందరూ? ఆడియన్స్ రెడీయా? 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 వెరీ గుడ్. సరే, ఓకే 1 2 3 స్టార్ట్. బ్లూ, గ్రీన్, గ్రే, ఆరెంజ్, రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్, పింక్, బ్లాక్, yellow, pink, green, black, yellow, blue, blue, yellow, black, green, pink, orange, green, blue, pink, orange, green, orange, yellow, black, blue. వెరీ గుడ్. 34 seconds లో అన్న సూపర్ చెప్పింది, వెరీ గుడ్. ఓకే అన్న ఏం పేరు అన్న పేరు? అమృత్. సూపర్. సరే, నెక్స్ట్ రెడీయా? ఆల్ ద బెస్ట్. సూపర్, కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. Blue, green, gray, orange, red, orange, green, pink, black, yellow, pink, green, black, yellow, blue, blue, yellow, black, green, pink, orange, green, blue, pink, red, green, red, yellow, black, blue. ఓకే వెరీ గుడ్. 22 seconds. అర్రే రే సూపర్. 22 seconds. సరే, రెడీయా? ఆల్ ద రెడీ, ఆల్ ద బెస్ట్. ఆల్ ఆర్ రెడీ ఆల్సో. ఎస్ స్టార్ట్. Blue, red, green, yellow, purple, black, red, 7 green, 8 green, 9 yellow, pink, orange, 12, green, 13 red, 14 black, 15 purple, 16, 17 18 19 blue, 20 yellow, orange, 22 gray, 23 24 blue, 25 pink, blue, orange,
27, green, 28, black, red, 29, 30, black, orange, 31, red, 32, 33, green, yellow, 34, purple, 35, black. 36. Right. 36. ఓకే సో ముగ్గురు అన్న క్లాప్స్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ డిఫరెంట్ టైం లంచ్ కదా. సరే మీరు ముగ్గురు ఇది చేస్తుండే కదా, మీకు ఏమైనా కష్టం అనిపించిందా చేసేటప్పుడు? ఓకే ఏమేమి డిఫికల్టీ ఉండేది? ఎప్పుడు తప్పిపోతా అని మైండ్లో ఒక థాట్ ఉండే. ఇంకా ఓకే కొంచెం ట్రికీ ఉంది. ఇంకా కలర్ ఇంకా వర్డ్. ఓకే సరే. సో నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను టైం కౌంట్ చేస్తున్నా కదా, సో దానివల్ల నీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండేనా? టైం అయిపోతుంది అనేది కాన్సెంట్ రన్ అయితే ఉండే కదా మైండ్లో. ఓకే వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సిద్ధం. సరే సో ఈ ముగ్గురు మూడు చేసినారు కదా ముగ్గురు. ఈ ముగ్గురు చేసిన దాంట్లో థర్డ్ పర్సన్ దానికి నేను టైం కౌంట్ చేస్తా ఉన్నాను. సో ఫస్ట్ పర్సన్ 32 సెకండ్స్, సెకండ్ పర్సన్ 22 సెకండ్స్, బట్ లాస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసరికి 36 సెకండ్స్ అయింది. సో లాస్ట్ పర్సన్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ అయి ఉండే? కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాడు కదా. సో ఎక్కువ టైం ఎందుకు తీసుకున్నాడు అర్థమైందా మీకు? ఎక్కువ టైం ఎందుకు తీసుకున్నాడు అర్థమైందా కదా? నేను కాన్స్టెంట్ గా టైం అనేది కౌంట్ చేస్తా ఉన్నాను అనమాట. సో దాన్ని మనము సైకలాజికల్ టర్మ్స్ లో మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్ట్రెస్ అని అంటాం అనమాట. ఏమంటాము? స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసా? యాంగ్రీయా? ఓకే ఇంకా స్ట్రెస్ అంటే ఏంటిది మీకు తెలిసినంత వరకు? పేరెంట్స్ కెన్ ఆల్సో ఆన్సర్. పేరెంట్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. పేరెంట్స్, చిల్డ్రన్, ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. యాంగ్రీ ఒకటి. ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్. ఓకే వెరీ గుడ్. ఇంకా పేరెంట్స్ నుంచి ఐ ఆల్సో వాంట్ సమ్ ఆన్సర్స్. పేరెంట్స్ ఉన్నారా? పేరెంట్స్ ఫోర్సా? ఫోర్స్ ఏంటిదా? ఫోర్స్. ఓకే ఓకే ఎస్. ఓకే ఏ విషయంలో బాగా వరి అయితే దాన్ని స్ట్రెస్ అంటారు. ఎస్ హెడేక్స్. ఓకే ఓకే పేరెంట్స్ నుంచి ఐ వాంట్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్? మీరు స్ట్రెసెస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు మీ లైఫ్ లో. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్? పేరెంట్స్, మమ్మీ డాడీ ఎక్కడ ఉన్నారు? మమ్మీ డాడీ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము సవినయంగా. ఎస్ మ్యామ్ ఏదో చెప్తున్నారు. కష్టాలా? సరే ఓకే మేడం ఎనీ ఆన్సర్? మేడం ఓకే కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఈజ్ స్ట్రెస్. వెరీ గుడ్, రైట్లీ సెడ్. అయితే లాజరస్ అని ఒక సైకాలజిస్ట్ స్ట్రెస్ ని అంటే ఏంటిది అని అంటే, స్ట్రెస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ ఫీల్. ఎగ్జాంపుల్ చదువుతాను నేను. స్ట్రెస్ ఈజ్ అన్ ongoing interaction between a person and their environment. Ongoing interaction between a person and their environment. So ఒక వ్యక్తి తన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ ద్వారా ఎంత ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండగలుగుతాడో, లేకపోతే తన ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని స్ట్రెస్ అనేది చెప్పగలుగుతారు అనమాట. సో స్ట్రెస్ వల్ల ఒక పర్సన్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్తారంటే లాజరస్, how we think about situations dictates how we feel and react. సో స్ట్రెస్ అనేది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ ని బట్టి కూడా మనము స్ట్రెస్ ని ఫీల్ అవుతాం అన్నమాట. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చూసుకుంటే ఎస్పెషల్లీ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ పేరెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్ అన్నమాట. సో పేరెంట్స్ పే లిటిల్ మోర్ అటెన్షన్. సో మీరు చూసిన విధంగా ముగ్గురు పిల్లలలో ఒక పిల్లవాడికి టైమర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇచ్చానో ఆ పిల్లవాడు ఒత్తిడికి గురయ్యాడు. స్ట్రెస్ కి గురైనప్పుడు వాడి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం తక్కువైంది. ముగ్గురు సిమిలర్ కేటగిరీ, ఏజ్ కేటగిరీ సిమిలరే, ముగ్గురి కేపబిలిటీస్ కూడా మోస్ట్లీ సిమిలర్ ఉన్నారు. కానీ ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రము ఆ టైమర్ వల్ల కొంచెం తక్కువైంది. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత యాక్యురేట్ గా లేదు. సో ఆ స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో యాజ్ అ పేరెంట్ మీరు కూడా కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్ విషయంలో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కొన్ని మాటలు చెప్పవచ్చు. స్టడీస్ విషయంలో ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా చదువు, తొందరగా చదువు, ఎందుకు ఇది కూడా చేయట్లేవు. సో ఇలాంటి మాటలు మీరు కొన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుండొచ్చు, కానీ దాన్ని వాళ్ళు స్ట్రెస్ గా తీసుకుంటారు అనమాట.
ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ జనరేషన్, ఈ జనరేషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటర్నలైజ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళే తప్పు అనే ఆలోచన. సో స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో పిల్లలకి ఫస్ట్ చేసేది ఏంటిదంటే నా వల్ల ప్రాబ్లం, నా వల్లే, నాకు చాట కాబట్టి అని వాళ్ళు స్ట్రెస్ ని ఇంటర్నలైజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఆ ఒత్తిడిని వాళ్ళ మీద వాళ్ళు బ్లేమ్ చేసుకుంటారు. సో దాని వల్ల వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తక్కువ అవుతా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆ స్ట్రెస్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ పర్ఫార్మ్ చేయలేకపోతారు. సో మీరు యూజ్ చేసే కొన్ని మాటలు కొంచెం బెటర్ గా యూజ్ చేస్తే మంచిది అనమాట. స్టూడెంట్స్ విషయంలో, పిల్లల విషయంలో ఎస్పెషల్లీ మీరు కొన్ని ఎంకరేజింగ్ గా చెప్పొచ్చు, కానీ అది డిక్రీజ్ గా అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ మీ వల్ల కాదా అని క్వశ్చన్ చేసే బదులు నువ్వు కూడా చేయగలుగుతావు బేటా, యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ అని ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్ వర్డ్స్, యూజ్ పాజిటివ్ వర్డ్స్. పాజిటివ్ వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ ఇస్తారో అప్పుడు వాళ్ళ కేపబిలిటీస్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపేరింగ్, వాడు చూడు ఎంత మంచిగా తెచ్చుకుంటున్నాడు అని క్వశ్చన్ చేసే బదులు వాడు కూడా తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు కదా, నువ్వు కూడా తెచ్చుకునే కేపబిలిటీ నీకు కూడా ఉంది, ట్రై అని పాజిటివ్ విషయంలో చెప్పండి. సో డు నాట్ కంపేర్ యువర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఎనీవన్. యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూనిక్ అండ్ స్పెషల్. ఓకే, సో డు నాట్ కంపేర్, డు నాట్ గివ్ నెగటివ్ వర్డ్స్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. ట్రై గివింగ్ మోర్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. ఎందుకంటే మీరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనమాట. పేరెంట్స్ గా మీరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్. వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ మీరే. మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. అకాడమిక్ గా కావచ్చు, ఏ విషయంలో అయినా సరే. ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్, పిల్లలు ఉన్నారా అందరూ? ఎస్. సో అన్న ఒక మాట ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాడు, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అని. హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే అన్ని విషయాలలో ఉండాలన్నమాట. సో స్టడీస్ ఒకటే కాదు, స్పోర్ట్స్ విషయంలో కానీ, స్పిరిచువాలిటీ విషయంలో కానీ, అన్ని విషయాల్లో మీరు కూడా ఉండాలన్నమాట. సో స్టడీస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అట్ ది సేమ్ టైం దెర్ ఇస్ ఆల్సో అదర్ థింగ్స్ దట్ యు కెన్ డు. స్టడీస్ తో పాటు మీరు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఉండాలి. ఇందాక పాప చక్కగా డాన్స్ చేసింది కదా, అది కూడా ఒక టాలెంట్ అనమాట. సో ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి. కల్చరల్, అట్ ద సేమ్ టైం అకాడమిక్స్, అట్ ద సేమ్ టైం స్పిరిచువల్. ఏమైందన్నా? Sit down, కూర్చోండి. ఓకే, సో ట్రై ఇన్వాల్వింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే మీరు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే వేరే యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో మీకు అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ పేరెంట్స్ ఐ వుడ్ సే వన్ థింగ్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడైతే ఉంటారో పిల్లలకి వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టైం. థ్యాంక్ యూ. Your energy made it even better. Your guidance, insight, and encouragement will inspire both children and parents as we take this initiative forward. Thank you for the valuable words, sir. Miss Archana Chandrasekhan Garu, Chief Guest, Management Graduate in Human Resources, former soft skills trainer and facilitator. Now Heartfulness coach and trainer working with students across Hyderabad. Director OTC Paints and Chemicals Private Limited. Focused on emotional balance, mindfulness and holistic growth. Please welcome her with a big round of applause. Now I invite Miss Archana Chandrasekhan Garu to share a few words with us. Your guide. Thank you all. Good morning. Good night. Good night. Good. Only you are saying good morning. The others are sleeping, I suppose. Yes? Is it good morning or good night? Now I can hear you say good morning. Morning. Is it the morning sun or the afternoon sun? Yeah? Afternoon. Noon. Is it the morning sun? Have you said namaste to sun today? Did you say hi? How many of you said hi to the sun? How many like morning sun? How many like evening sun? And how many like the sun in the afternoon? You like morning? You like evening? Morning. You? Anyone who likes the sun in the evening? Evening. Okay. Why evening?
Huh? Sunset you like. Okay. And you like? Morning. Why? Because it is active. Huh? Vitamin D. Why in the evening you don't get vitamin D? No. More vitamin D you get in the morning. More energy. So you all have more energy. That is why you can't sit. Yes? But you can play, no? Yes? Shall we play a game? Okay? You know what is this game called? I hope everybody can hear me. అందరికీ నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా? వినిపించకపోతే చేతులు ఎత్తండి. వినిపిస్తుంది. There he is. నువ్వు ఇక్కడ రా. He is responding. Okay. See, he is listening. See, he says, చేతులు ఎత్తండి అని ఎత్తేసాడు. There is only one boy and he is listening. Let's do a game for listening. What is listening? Listen ante enti? Hear. You hear, but if you do what I do, it means you have listened. That is the difference. You hear everybody. Mummy says get up in the morning, get up early. Daddy says get ready to school. Teacher says, what does teacher say? Do your homework. How many of you hear? How many of you listen? If you are doing, you are listening. If you are not doing, you have just heard and gone. Gaya. Aya Ram, Gaya Ram. इधर से आया, उधर से गया. काम कुछ नहीं हुआ. काम करना है, करेंगे काम अभी. हाँ? So teacher says. What does teacher say? Do the homework. Is there any teacher here? If I may find a teacher here who's ready to volunteer. Can I find a teacher here? Is there a teacher? I want a proactive, fun teacher who can enjoy with the students. Namaste. So I will do one round of the game. You can do the second round because you have to interact. It's more important. Okay. So let us see here. అందరూ నేను చెప్పింది వినాలి. వింటేనే మీరు గేమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? టీచర్ సేస్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? టీచర్ చెప్పినప్పుడు వినాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? లిసన్ చేస్తున్నాం. మనం అది చేయకపోతే మనం లిసన్ చేయట్లేదు అన్నమాట. కాబట్టి నేను టీచర్ సేస్ స్టాండ్ అన్నప్పుడు మీరందరూ లేవాలి. టీచర్ సేస్ సిట్ డౌన్ అన్నప్పుడు మీరు కూర్చోవాలి. నేను టీచర్ పదం వాడకపోతే, నేను టీచర్ సేస్ అనేది అనకపోతే మీరు ఏం చేయాలి? మనం టీచర్ చెప్పిందే వినాలి. కాబట్టి మనము అది చేయనక్కర్లేదు. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? Yes? So shall we do that game now? Okay. We will do a trial round. Your teacher will do the original round. Okay? Okay. Teacher says stand. Teacher says stand. Teacher says sit. Teacher says raise your right hand. Teacher says put your right hand down. Teacher says keep your right hand on your head. Bring your head down. Bring your head up. Then we should not do it. See, they are very. Who did and who did not do? I did not do. Once again, we will trial. Okay. Now put your hand down again. Teacher says put your hand down again. Teacher says lift your left hand. Teacher says keep your left hand on your head. Teacher says put your left hand down. Teacher says stand up. Sit. Sit
sit down. All those who sat down, sit down. You all stand up. Now you have won the game. Okay? We'll do this with your madam. Madam, you have to do. Wait. Now everybody. Now this is not elimination. Now we will do elimination. Okay, na? Last lo okkare win avutaru. You got it, no, ma'am? Yeah. So చూద్దాము. We will see. Now sit down, all of you. Sit down. She will give instructions. Okay. ఎవరు మిస్ అవుతారో వాళ్ళు గేమ్ నుంచి అవుట్ అయిపోతారు. మీకు తెలియాలి, మీరు కూర్చోవాలి, ఇంకా గేమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు. ఓకే, కమ్ ఆన్. Good morning, everyone. Now let's play the game. Teacher says stand up. Sit down. They are all out. Out. So all those who are standing are still in the game. All those who are standing are still in the game. Okay? Now you can standing like stand. Yeah. Keep standing. Yeah. Teacher says lift your right hand. Teacher says lift your left hand. మనకి లెఫ్ట్ ఉన్నది వాళ్ళకి రైట్. Teacher says put your both hands down. Teacher says sit down. ఆయన తప్పు లేపుతారు. Teacher says lift your left hand. Teacher says lift your right hand. Teacher says put your both hands on head. Stand up. అవుట్. All those who stood up are out. హలో. It's hard to eliminate here. Okay. Yes. Some more instructions. Yeah. Okay. Teacher says stand up. Teacher says put your right hand down. You're out. One more. Without the teacher. Okay. Put your left leg up. No. Should not put. Thank you, ma'am. Okay, sit down, all of you. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? What is the moral of this game? Every story has a moral, no? Every story has a moral. Yeah, can anybody tell me? One second, please. Can anyone tell me one moral that you have learned till now? One moral. Okay, good. Listening. Any moral? Moral ante telsa? Viluva. What we learn at the end of a lesson? Hearing. Good. Anybody big youngsters? Moral ante telsa? Moral of the story. ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నో ఎనీ స్టోరీ మారల్. ఏదైనా ఒక స్టోరీ చదివి ఉంటావు కదా, దాని మారల్. మారల్ అంటే తెలుసా? మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంటారు కదా లాస్ట్ లో. ఏదైనా స్టోరీ చదివావా? దాని మారల్ మొత్తం చెప్పు. వెరీ గుడ్. దానికి మారల్ ఏంటి? A person in need is a friend in need is a friend indeed. That is a moral, no? Yeah. Now what is the moral of this game? Listening, hearing. They are already there. Hearing. Listening. So when your teacher says something more than that, sit down. Obedience to the teacher is very important. You do what teacher says. You are like a, when you have you ever gone in a car? How many of you have gone in a car? కార్ లో ఎంత మంది వెళ్ళారు? అందరు వెళ్ళారా? కార్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తారు? నీళ్ళు వెళ్తారా, రోడ్లు వెళ్తారా? రోడ్లు వెళ్తారు. రోడ్లో ఎటువైపు వెళ్తారు?
లెఫ్ట్ సైడ్ వెరీ గుడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తారు. ఓకే, మీ డాడీ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తారు. అందరూ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాల్సింది. అది ఒక రూల్ కదా. ఆ రూల్ లేదనుకో ఏమైపోతుంది, ఎవరైనా ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతారు. ఇన్స్ట్రక్షన్సే లేనప్పుడు ఎవరు ఫాలో చేస్తారు? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో చేస్తే మన డ్రైవ్ ఎంత స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందులో ఒకరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో చేయలేదనుకో, ఆ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఒకరు ఫాలో చేయలేదు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆయనకు ఒబీడియన్స్ లేదు అంటే ఏమైపోతుంది? అప్పుడు చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు దాంతో. సో ఒబీడియన్స్ మనల్ని సేఫ్గా ఉంచుతుంది. ఒబీడియన్స్ మనల్ని సేఫ్టీ ఇస్తుంది, మనకు మన లైఫ్ని కంఫర్టబుల్గా చేస్తుంది. మనము ఎప్పుడు విన్నర్గానే ఉంటాం. పోలీస్ వాడు తప్పు చేసేవాడిని పట్టుకుంటాడు, సరిగా చేసేవాడు పట్టుకుంటాడా? లేదు, ఎందుకంటే ఈయన కరెక్ట్గా ఉన్నాడు, కరెక్ట్గా నడిపిస్తున్నాడు. హీఈస్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్. మీరందరూ కూడా రైట్ సైడ్లో ఉండాలంటే చిన్నగా ఏం చేయాలి? జస్ట్ వన్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ నౌ, ఒబీడియన్స్. జస్ట్ టీచర్ చెప్పినది వినాలంతే. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉంది. ఒక రాజు ఉంటాడు. ఆ రాజు ఏం చేస్తారంటే అందరూ వచ్చి అడుగుతారు అనమాట. ఆ రాజు దగ్గర ఒక సర్వెంట్ అంటే ఆయన దగ్గర ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, అసిస్టెంట్ సర్వెంట్. ఆయన అంటాడు, రాజు ఏది చేసినా కూడా ఈయన్ని తీసుకెళ్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన తీసుకెళ్తారు. ఆయన పెద్ద లిమోజిన్ కారు ఉంటుంది, అందరూ కూడా ఈయనని కూర్చోపెట్టుకుంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత పెద్ద స్టేజ్ అయినా కూడా ఈయనని తీసుకొని వెళ్ళి పైన కూర్చోపెడతారు డయస్ మీద. అందరూ అనుకుంటారు, ఈయనకి ఎందుకు ఇంత విలువ ఇస్తున్నారు, ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు రాజుగారు? ఈయన ఏం చదవలేదు పెద్దగా, ఈయన ఏం పని చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఆయన రాజుతో వెళ్తున్నాడు, అక్కడ తింటున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు, వస్తున్నాడు. కానీ ఈయనకెందుకు అంటే ఒక్కసారి వాళ్ళందరి కోపం వచ్చేసింది, మొత్తం భరించలేదు వాళ్ళ కోపం. వచ్చి అడిగారు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాం? మేమందరం ఉన్నాం కదా, ఆయనకు మాత్రం ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే రాజు ఏం చేస్తారు, మీరు రండి అందరు చూపిస్తానంటారు. ఎక్కడ తీసుకెళ్తారంటే రాజు కోర్ట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఆయన కోర్ట్ అంటే తెలుసా, దర్బార్ కదా, అక్కడ అందరు కూర్చుంటారు కదా. అక్కడ చాలా విలువైన వస్తువులు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒక వస్తువు ఆయనకు ఎవరో ప్రెజెంట్ చేశారు, ఒక గోల్డెన్ ఫ్లవర్ పాట్. అందులో మొత్తం ఇట్లా రాళ్ళు ఉంటాయి, అట్లా మొత్తం ఇట్లా ఇంత పెద్ద గోల్డ్ అంటే ఇట్లా అది చాలా ఇదిగా గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటుంది, కానీ అది గ్లాస్లో తయారు చేసిన పాట్. అది చాలా చాలా బాగా చేశారనమాట. దానికి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు దానికి. అంటే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరూ కంప్లైంట్ చేశారు కదా, వీళ్ళని పిలిపించి ఏమంటారంటే అంటారు, మీరు వెళ్ళి దాన్ని ఇరగొట్టండి అంటారు. వీళ్ళందరూ ఆలోచిస్తారు, ఏంటి ఈ వాచ్ని ఎందుకు విరగొట్టాలి, ఎంత ఇది కష్టపడి తెచ్చారు, ఎంత విలువ దీనికి. మళ్ళీ ఈయన ఏం చేస్తారు, ఆ సర్వెంట్ని పిలుస్తారు. ఏ సర్వెంట్? రాజుకి చాలా ఫేవరెట్ అని పిలుస్తాడు. అది చూడు, అది దాన్ని ఎరగొడతావా అని అంటే వెళ్ళాడు, ఆయన సోడ్ తీసిండు, కొట్టేసి వచ్చేసింది. అంటే వీళ్ళందరికీ ఏంటి పిచ్చి ఇతనికి, ఈ వాచ్ని వెరగొట్టారు, ఈ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఫ్లవర్ పాట్. రాజు ఏమంటారంటే ఆయన విలువ అంతా ఎక్కడ ఉందంటే నేను ఏం చెప్తానో అది ఫాలో చేయడానికి. ఐఎమ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దెన్ ద ఫ్లవర్ పాట్ ఫర్ హిమ్. నా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది ఆయనకు. మీరు ఫ్లవర్ పాట్ గురించి ఆలోచించారు, అది ఉంటుంది, రేపు ఇరిగిపోతే ఎవరో ఒకరు ఇరగొట్టేస్తారు. కానీ రాజు ఆయన అందరినీ సంరక్షించే అతను కదా, ఆయన మొత్తం ప్రదేశాన్ని అందరి ప్రజలని చూసుకునే అతను ఎవరు? రాజు. ఆయన మాటలకు విలువ ఇచ్చేవారు ఎవరు? ఒక్కరే ఉన్నారు, ఆయన ఒక్కడే. ఆయన ఏం చెప్పినా ఆయన ఫాలో చేస్తారు. మన ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది, మనల్ని చూసుకోవడము, మన ఎడ్యుకేషన్ని చూసుకోవడం, మనం మంచిగా అవ్వాలి, మనం డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరు? మన పేరెంట్స్. అండ్ దాన్ని మనకు రియాలిటీలో చేసే వాళ్ళు ఎవరు? మన టీచర్స్ కదా. సో మనం ఎట్లా ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర? ఒబీడియంట్గా ఉండాలి, లిసన్ చేయాలి. మనం లిసన్ చేస్తే
మనం ఒక కార్ డ్రైవ్ కంఫర్టబుల్గా, మీకు కార్ డ్రైవ్ ఇష్టమా? ఇష్టం కదా. కార్లో చాలా ట్రాఫిక్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది, హడావిడిగా ఉంటే రోడ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మీకు ఇష్టం ఉండదు. సరదాగా అట్లా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది. అట్లా మన లైఫ్ అయిపోతుంది. ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దామా? ఇంకొకటి చేద్దామా? బ్రెయిన్ జిమ్. జిమ్ తెలుసా అందరికీ? జిమ్ అంటే ఏంటి? ఎక్సర్సైజ్ సరే, మీరు ఎక్సర్సైజ్ దేంతో? చేతులతో చేస్తారు, కాళ్ళతో చేస్తారు. మరి బ్రెయిన్కి ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ ఉందా? బ్రెయిన్ బ్రీదింగ్ is also good exercise for the lungs. Brain, shall we do a brain activity? Yeah, you're almost there. Brain gym. Yeah, I want one volunteer here. You come. Okay, so one more volunteer. Brother, you know the game brain gym? You know that, I suppose. Okay, we'll do that now. So we will do one more small activity and we'll finish. ఆయన అన్నట్టు మనం బ్రీతింగ్ కూడా చేయాలి. బ్రీతింగ్ ఇస్ ఫర్ అవర్ బాడీ. ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ద సిస్టమ్. వీల్ ఆల్సో డూ దట్ బ్రీతింగ్ వన్స్. ఓకే, బ్రెయిన్ జిమ్ యూ కెన్ డూ. కమ్. ఎనీబడి ఎల్స్ హూ కెన్ డూ బ్రెయిన్ జిమ్? యూ కమ్. You sit down. We will teach you. They will do now. They are already learning. Come, you too come. No, you sit down. You sit down. You come. Okay, we will do one activity. You sit down. You know, she knows how to do. Okay, come. You know this game, no? We'll do that. Okay, hold your hands. You know? Come. Sit down. No, sit down. I'll teach you. So, just hold all your fingers together and then rotate in clockwise without touching each finger. Start with the index finger. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Then back. 1, 2, 3, 4, 5. Then go to the Middle finger. other finger. What is that? Middle finger. Start with the middle finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then the ring finger. Slowly, without touching. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then the little finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Got it? All of you got it? Andarku vachinda? You feel something has happened here? You feel alert now? We'll do one more exercise. Motu patlu vacha? Meeku? చెప్తాను నేను. See, this is motu because it is fat, and this is patlu. Yeah, you know that? We will do the game. Yeah, let them do. So what you have to do? Wait. When motu comes out, patlu also will wake up in the morning, and when motu goes to sleep, patlu also should sleep. Similarly, motu, patlu. Shall we do that now? Let's see how fast you can do. Yeah, motu, patlu, you are getting up, you are sleeping. Rise, sleep. 1, 2. I wish the parents also to try this. This is a science actually. Let's see how you can do it. Can we do it a little faster? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. All the demonstrators must do it well. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. This is also an exercise for your brain. You have to practice this at home. Now in this enrichment center, they will teach you all this. You can definitely be a part of it. They will teach all these things to you. They'll teach you a lot of brain exercises. We have to, మనం బ్రెయిన్ ఎట్లా ఉందంటే ఈ సైడ్ ఉంది కదా, దీనికి ఇది పని చేయాలంటే ఈ సైడ్ నుంచి పని చేస్తుంది. ఈ రైట్ సైడ్ పని చేయాలంటే లెఫ్ట్ ఉపయోగం. రెండు పని చేయాలంటే మనం ఇలా ఒకటే టైంలో చేయాలంటే సి యా
Lot of things. Okay, so since we have much less time, we'll finish with one more small activity. You can go back. Thank you all. Okay, so what was the lesson we learned today? One lesson is one word. Obedience. Very good. What's your name? Amrit. Very good. So one lesson was obedience. So how do we do our work? With obedience. Also, you should టీచర్ చెప్పింది అనుకోండి, నాన్న ఇవాళ హోంవర్క్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ రిమూవ్ యువర్ బుక్, టేక్ యువర్ బుక్, ఇప్పుడు చదవాలి, ఇప్పుడు వరకు ఆడుకున్నాం, ఇప్పుడు చదవాలి అన్నప్పుడు అవునా నేను చదవాలా ఎందుకు అని ఏడుస్తారా, సంతోషంగా చేస్తారా? హ్యాపీగా చేయాలి కదా, హ్యాపీగా చేయాలి కదా. కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఎలా చేయాలి నేర్చుకుందాం చిన్నగా. ఓకే, నేను 1 అన్నప్పుడు మీరు హా అనాలి, 2 అన్నప్పుడు హా హా అనాలి, 3 అన్నప్పుడు హా 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 అనాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ది గేమ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 చాలు, థ్యాంక్ యూ. 9 అందరూ నవ్వుతున్నారు, నవ్వడమే నాకు వినిపించింది. కాబట్టి టీచర్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? హా అంటే మీరు నవ్వుతూ మీ పనులు చేయాలి. అంటే యూ షుడ్ డూ ఇట్ విత్ హ్యాపీనెస్. ఏడుస్తారా నవ్వుతారా? టీచర్ చెప్పినప్పుడు ఎస్ ఐ విల్ డూ ఇట్, పాజిటివ్ గా చెప్పాలి. ఓకేనా? సో వాట్ డిడ్ వి లెర్న్ టుడే? ఒబీడియన్స్. అండ్ హౌ టు బి ఒబీడియంట్? వి షుడ్ బి ఒబీడియంట్ విత్ హ్యాపీనెస్. Both are required in your when you learn to become successful. Good. Thank you, ma'am, for your valuable insight. We enjoyed and learned a lot. Proceeding further, we get into the performance for today, starting with Siri from Siri Dance Studio. నెక్స్ట్ ఇలా ఉంది. ఒకవేళ వాళ్ళు రాకపోతే నువ్వే నెక్స్ట్ పాట ఆయన చెప్పి పెట్టు. ఓకే, అటు ఇటు అన్ని జగమంతా పరుగులు తీస్తాము ఇట్టా బయట అనుపని నడమంతా వెలుగును చూస్తాము వెళ్ళేదారంతా. పేరు
Thank you, Siri, for the wonderful performance. Moving ahead, we have a solo dance by Jeevika. नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी मा वीणा पुस्तकधारिणी बहुवन्दनी मनोरञ्जनी शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता नमो शारदा माता हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी मा वीणा पुस्तकधारिणी भववन्द्यनि मनोरञ्जनी शारदा माता शारदा माता शारदा माता थैंक यू Thank you, Jeevika, for the beautiful song. Can I go? Next on stage, we have a beautiful dance by Vainavi. పట్టించుకోవచ్చింది నీ సుఖ తిరుగుతున్న సంటి పొరని పట్టించుకోవచ్చింది ఉన్నాయి పదాలు కొన్ని నువ్వు దగ్గరైతే దూరం అవుతాయి అని పట్టించుకోవచ్చింది సుఖడే పుట్టినట్టుందే సొత్తుంటే నిన్ను అక్కడే తీర్చదని ఇల్లు బంగారు Querer te está cerrando sola venando La chananga Ole kalamana karatame Portikla Vena kumala Portikla Oi portikla na Ve portikla Vena kumala Portikla Oi portikla na Ve portikla A big round of applause. Thank you, Vainavi, for the beautiful dance performance. Now next we have a melodious solo song by Kea Hansika. Miss Hamsika, I'm singing folk song. Kanna peru banane, tomidi nalalu musika nale. Nikulalu usira me paine usina pranam postive. Amma pranam postive, na pranam postive. నువ్వు కడుపులో ఉన్నప్పుడు చినికలతో తగినప్పుడు నేను ఏడవలేను ఎప్పుడు పంచుకున్నామా గుండె చప్పుడు నువ్వు కడుపులో ఉన్నప్పుడు చినికలతో తగినప్పుడు నేను ఏడవలేను ఎప్పుడు పంచుకున్నామా గుండె చప్పుడు పిడి నొప్పుల వరగలు పైన సంచి ముందు
నేనే ఉన్నవా నీకే జన్మ పుణ్యము నా బంగారు కన్నా నిన్ను ఇడిసి ఉండలేముగా కన్న పేగు బంధమే 9 నెలలు మోసి కన్నలే నీ కులాలో ఓసిరమే పైనే పోస్తివే అమ్మ ప్రాణం పోస్తివే నా ప్రాణం పోస్తివే నీ చిన్ని పాటలు బతుకు పాటలు నమ్ములు లోకమంతా చూడు ఒంటరి చేసిన నువ్వు తోడు ఉంటాను కన్నా కష్టాలు కన్నీళ్ళు పుట్టేడు కష్టాలు నెరవేర్చుకున్నా ఓ నీకే జన్మ పుణ్యము నా బంగారు కన్నా నిలిచి ఉండలేనురా కన్న పేగు బంధమే 9 నెలలు మోసి కన్నలే నీ కులాల ఊసిరమ్మే పైన ఊసిన ప్రాణం పోస్తివే అమ్మ ప్రాణం పోస్తివే నా ప్రాణం పోస్తివే థ్యాంక్ యూ. Thank you, Namsika, for the beautiful song. Now it's time to raise the energy with the group dance by Manikant and group. A big round of applause. लाइफ की गाड़ी देख इसके मारा ब्रेक हो रहा है कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है गलती से मिस्टेक 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 बेटा थोड़ी बॉडी बनाना निकालो केस कमल की फसल उगाना अरे चलो बेटा शुरू होता तू मगर तू भागे थोड़ा डियो लगाना किसी मगल वाली को मनोकनी शुरू सुनाना ऊपर से तो पकड़ दिले कर के बताना आलो वाला सीना दिखाना वालो सीना दिखाना परसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख ये तो मुझको अगर संति लगे तो सिंध के पीछे लड़के बिठाके देख यही उम्र है गलती से मिस्टेक 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 बेटा The wonderful performance. Over next, we have a wonderful group song by Yogya and Sada. दो नैन सितारे है चांद चमकड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा
उसके जैसी ना कोई नजमी। शाहे जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चलती है उसकी किस्मत। सारी जो की वो जान गई है, क्या कहना उसका आमीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाज़मी। शाहे जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बदल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। थैंक यू। Thank you, Yogya and Fatima, for the beautiful song. Now I welcome Naga Vidatri for the beautiful song. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నాగవిదాత్రి. నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను ఒక పాట పాడబోతున్నాను. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం, భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం, తృతీయం త్రిశపింకాక్షం గజగత్రం చతుర్థకం, లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠమేవ చ, సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం సదాస్తవం, నవమం ఫాలచంద్రం చ దశమం వినాయకం, ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం, ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం జపతే నరః, తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః. శ్రీ నారద పురాణే సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం సంపూర్ణం. థ్యాంక్ యూ. Thank you for the melodious song, Naga. Now next, I invite Akshaya and Dhruv for the dance. Dance. Now I invite Shrestha and Diya for the dance. మచ్చలు
Thank you girls for the beautiful dance. Our next performance is a wonderful group dance by Carolina and group. Girls, now let's end this cultural performance by an energetic dance performance by Vainavi and Manikant.
Ladies and gentlemen, as a token of respect and gratitude, Tape Solutions would like to facilitate our esteemed guest and guest of honor for the valuable presence and guidance. May I request Sri Prasad Anumula Garu to kindly come forward for facilitation. Thank you, sir, for inspiring us. May I request our guest of honor, Ms. Yerasani Joshua, to kindly come forward for felicitation. Thank you, sir, for your valuable presence and inspiration. We sincerely appreciate all our young performers for their confidence, dedication, and joyful performance, which truly added colors and energy to today's program. Each performance reflected hard work, passion, and the encouragement of parents and mentors behind the scene. Let us once again give a big round of applause to all the participants. As a token of appreciation, we now request all the performers to kindly come onto the dais to receive their certification. Please join us on the stage. All the performers. Jeevika, Siri, Manikant and group, Vainavi, please all the performers, please come and join the stage. The conclusions of today's program. I now invite B. Avik Garu to deliver the vote of thanks. Archana ma'am is here back, so we will also felicitate her and then go with my vote of thanks, then national anthem. Okay. బాలాబాయి వచ్చేసాయి.
చప్పట్లు కొడతలేరా చప్పట్లు దాదా చీఫ్ ఆర్గనైజర్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్. మీరు చప్పటి కొడతలే చెప్పలు జన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ. మీ డైరీస్ చాలా స్పెషల్, నాకు అనుకోకుండా దొరికినాయి యాక్చువల్లీ. హలో ఎవ్రీబడి ఈస్ హియర్. అందరూ ఎంజాయ్ చేశారా? అయితే ఇవాళ ఇలా ఎంజాయ్ చేశాం కదా, ఇలాగే మీరు ఇప్పుడు జాస్వర్ సార్ కొన్ని టెక్నిక్స్ చేయించారు, మ్యామ్ కొన్ని చేయించారు, ప్రసాద్ సార్ కొన్ని చెప్పారు, రైట్? అవన్నీ మీరు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి, మంచిగా ముందుకెళ్ళాలి. అండ్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు కూడా వీళ్ళలాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు? మనం కూడా బెటర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, అవునా? సో దానికి ఏం అవసరం గైస్? దానికోసం ఏం అవసరం? ప్రాక్టీస్ అవసరం. ప్రాక్టీస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం. ఇన్ పేరెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ పిల్లలకి ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేశారు. అండ్ ఐ పర్సనలీ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి who have come here, especially our team. They have spared their time and guests Archana garu and Jaswa garu and Anmula Prasad garu, out of their busy schedule they have come here, guys. And మీ అందరితో పాటు ఇక్కడ ఈ న్యూ ఇయర్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడానికి మనం ఒక స్టెప్ తీసుకున్నాం. సో we will keep doing it, okay? And we have two things. One is we'll learn how to introspect and relax ourselves daily. And second, we have a mind game which is placed left side towards you, not here, that side. Okay, మీరు దాన్ని కూడా అంటే మీ ఇన్స్టింక్ట్స్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే you can play the game after the session, okay? And relaxation we will do it and then go for national anthem. Done? And we also have few trainers along, who are part of us. One is Mr. Kunal Sen sir. He will be teaching you chess, and here the host also might be part of the training. And we have a mentor and HOD of a college, Mrs. Swati Garu, and other team members who are behind us always to help you out and support in very different ways, okay? And thank you for Skutra School Management. Ma'am, please. Ma'am. We want to appreciate them with a small token of appreciation. A big round of applause, please. మనందరికీ ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ అరేంజ్ చేసి మనందరినీ ఇక్కడ అకామిడేట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేసినందుకు మ్యామ్కి అండ్ కరెస్పాండెంట్ సార్కి హృదయపూర్వక అండ్ విల్ గో విత్ 5 minutes ఆఫ్ రిలాక్సేషన్. అంటే మనం డైలీ కాన్సెప్ట్స్ నుండి ఎంత ఈజీగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనేది మ్యామ్ మనకు ఒక 5 minutes చెప్తారు. దాని తర్వాత విల్ గో ఫర్ నేషనల్ యాంథమ్. ఓకే, ఓకే విత్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ. ఏంటిది చేస్తారుగా? ఆయనకి ఇచ్చే ఎలివేషన్ మ్యామ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎలివేషన్ వేరే ఉన్నది. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన టైం. ఓకేనా మ్యామ్? నెక్స్ట్ ఎవరికైతే రాలేదో ఇచ్చేసి అందరికంటే 4 ఉన్నది దేని పనికి. We need to teach them how to be active, and when they perform they should perform to the maximum potential, but when they relax
when it is a time for them to introspect, they need to go into silence also. What is silence called? Golden silence. We learn that today. How to do golden silence. How to become silent for 2 minutes. We will do one small activity and then we will do relaxation. So the activity will give you maximum energy. Okay? Just children, quickly. Do you know where is your head? Head, shoulders, knees, toes. You know everything, no? So we now bring our attention to our system, to our body. We'll do an activity to consciously bring your attention. Okay? So I'll do a small number, a song. You have to listen to the instructions and follow. Okay, where are the other people? All the other boys? You are there. Okay, come on, get up all of you. So when I say head, you have to touch your head. Shoulders, knees and toes. Okay? Got it? 1, 2, 3, start. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Again, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Now let's see if you can do it fast. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth. Wow! Clap your hands, all of you. Now we will sit down. We will learn how to relax. Sit down. I request all the parents to sit and close your eyes. Please, all the parents participate. All the teachers. Yes, 2 minutes. 2 minutes of your time I require. Where are the other students? All the students, children, sit down. Please, 2 minutes. Like I told you, head, shoulders, knees and toes. Now we will relax all those parts. We will relax. How will you relax? You will relax mentally. You will close your eyes and say, I am relaxing my feet. Will you do that with me? Yes? Now you did an activity, no? You are feeling tired. Now what you have to do? You have to relax. You should do that yourself. Mummy need not tell you. You should study with energy and relax also. You should do it properly. So everybody will close your eyes. All parents, everyone. I request all the parents, all the teachers who are available here to close your eyes. Sit silently. There must be pin drop silence. Complete silence. We should hear the rustle of the leaves. ఈ లీవ్స్ చిన్నగా చప్పుడు చేస్తుంది కదా, ఆ గాలి అది మనకు వినిపించాలి. అంత సైలెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. Close your eyes. Leave your hands on your thighs comfortably. Don't fold your hands. Relax. కాళ్ళు చేతుల మీద ఇట్లా చేతులు కాళ్ళ మీద పెట్టుకోండి, ఇట్లా కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోండి. యా, మంచిగా రిలాక్స్ అవ్వండి. కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవాలి, కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఎస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ టు పార్టిసిపేట్. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు టీచ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్. Relax. Energy from Mother Nature, from Mother Earth is entering your feet and relaxing your feet. Feel the energy, relax your feet. Your feet are now relaxed. మీ కాళ్ళు ఇప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాయి. Feel the energy, relax your knees. మీ మోకాళ్ళు ఇప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఉన్నట్టు అనుభూతి చెందండి.
రిలాక్స్ అవుతున్నాయి మీ కాళ్ళు. ఫీల్ యువర్ థైస్ రిలాక్స్. మీ తొడలు కూడా ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవుతున్నట్టు అనుభూతి చెందండి. మెల్లిగా ఆ ఎనర్జీ పైకి వెళ్తూ మీ పొట్ట భాగము, నడుము కట్టు అన్నీ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది. యువర్ స్టమక్ ఏరియా, హిప్స్ are all getting relaxed. Feel the energy move up into your back, relaxing your back completely. మీ బ్యాక్ ఏరియా అంతా కూడా రిలాక్స్డ్గా ఉంది. Now bring your attention to your chest. Your chest is beginning to relax. మీ ఛాతీ అంతా కూడా ఇప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఉంది. Feel the energy move into your shoulders. మీ భుజాలు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాయి. మీ చేతుల పై భాగాలు, మీ ఎల్బోస్, మీ లోవర్ హ్యాండ్స్, పామ్స్, ఫింగర్స్, నెయిల్స్ అంతా కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది. Now gently let the energy relax your neck area. Let the energy relax your ears, your mouth, your nose. Your eyes feel soft and relaxed. Your forehead is beginning to relax. మీ తలంతా కూడా ఇప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ప్రశాంతంగా ఉంది. మీ శరీరం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎంతో ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అయిపోయింది. ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్డ్. ఇప్పుడు మెల్లిగా మీ దృష్టిని మీ హార్ట్కి తీసుకురండి. అక్కడ ఒక సైలెన్స్ ఉంది. ఆ సైలెన్స్లో ఇంకా కొంతసేపు రిలాక్స్ అయిపోయి ఈ సైలెన్స్లో ఉండండి. మన హార్ట్లో ఒక సైలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైలెన్స్లో మనం ఒక 1 minute రిలాక్స్ అవుతాం. కామ్గా కూర్చుందాం. ఆ సైలెన్స్ని విందాం. మన లోపల ఒక సైలెన్స్ ఉంది. ఆ సైలెన్స్ని మనం లోపల వినాలి. ఒక 2 minutes రిలాక్స్గా కూర్చోండి. ఇప్పుడు మెల్లిగా మీరు కళ్ళు తెరవచ్చు. అందరూ కళ్ళు తెరవచ్చు. మీ హ్యాండ్స్ని ఇట్లా రబ్ చేయండి. అందరూ పామ్స్ని రబ్ చేసేసి ఆ వామ్త్ని ఇట్లా కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ ఫర్ ద కోఆపరేషన్. చాలా బాగా చేశారు. ఒక చప్పట్లు మనం అందరికి కొట్టుకుందాం. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. Okay, let's stand up for national anthem. And note before ending this, we have 2 things. Kunal sir is available. ఎవరికైనా చెస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది, చెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, if at all anybody is interested into chess and want to know more about chess, you can contact Kunal sir now. Okay, and Mr. Sai is from Reflex Games. He is available here. You can play and test your intellect and reflex. Okay. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जनसी तरंगा, तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे